감사합니다. 네. 아, 반갑습니다. 제가 그 시간 운영을 어떻게 하면 되는 거죠? 1시간 네. 강의하고 조금 네네. 그 후에 한 이제 시간 질문 하고 받고 이렇게 하면 될까요? 네네. 네. 아, 예. 반갑습니다, 여러분. 네. 아, 지난번에 사실은 저는 단발성 강의로 끝날 줄 알고 그때는 사실 이제 이런 2부 추가 강의에 대한 기획이 저희가 없었기 때문에 사실은 우다다다다다다다 인제 나름 다 이제 막 말씀을 드렸어요. 그래서 그때 아마 제가 "아 이거 시간이 아쉽네요. 이거 너무 좋은 내용인데."라고 이제 말씀드리면서 스킵했던 내용이 아마 윌리엄 글라서의 욕구 이론일 거예요. 그래서 오늘은 그 부분을 조금 깊이 다뤄드리면 깊이라기보다 그냥 시간에 알맞게 다뤄드리면서 그 이론에 맞추었을 때 어떻게 이제 대화를 하는 것이 좋은지 아마 이런 내용이 주가 될 것 같고요. 그다음에 지난주에도 지난번 세미나 때도 말씀드렸지만 지피지기면 백전백승이다 이제 이랬는데 학부모들이 이제 어떤 교사 유형을 조금 불편해하고 또 어떤 때 학교에 조금 실망하는지 우리가 좀 알면은 미리 좀 대처할 수 있지 않을까 네 그런 생각이 듭니다. 오늘도 시작하기 전에 제가 영상을 하나 준비했는데 영상이 내려갔어요. 잠시만요. 영상 잠깐 보고 말씀을 나누고자 하는데 제가 이 학부모 세미나 아니 학부모 연수 잠시만요. 연수하러 다닐 때 늘 드리는 말씀이 있어요. 그게 이제 지난번에 드렸던 신윤호 간사님 사례인데 막 타인의 방식을 막 따라 해봤자 잘 안 돼요. 자기한테 이제 맞춤형 옷을 입지 않는 한 제가 그 신윤호 간사님이 막 너무 재미난 표정으로 "니네 다 뒤졌어." 그랬더니 애들이 막 웃으면서 돌아다녔는데 제가 막 이 톤으로 "니네 뒤진다." 그랬더니 애들이 진짜 살해의 위협을 느꼈다 이제 이런 말씀 드렸잖아요. 그래서 방법을 무작정 따라하기보다는 왜 그런지 그 인제 뿌리 내지는 그 철학 내지는 이제 그런 세계관 이런 것들에 대해서 좀 공감을 하시면 이제 방법은 이제 선생님들한테 맞는 맞춤형 방법으로 인제 선생님들이 구체적으로 찾아가시는 게 좋을 텐데 제가 영상을 하나 공유하고 싶은데 이것을 보다 보면 '아 우리가 왜 학부모와 좀 함께 해야 하는가. 또 학부모들은 저런 대상이었지.'라고 좀 새삼 뭐랄까요? 정서가 공유되지 않을까 싶어서 하나 준비를 해 봤습니다. 제가 공유를 하겠습니다. 오크 잠시만요. 화면 공유 그다음에 소리 공유. 공유가 잘 되었나요? Just give me 1 second. Thank you. Sure. Sorry. Uh huh. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi. Good afternoon. Sorry about Hey, that. Oi. Hi, nice Hi. to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Uh, uh, okay. That's a lot. For how many, for how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. No, not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition.
That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or Oh, no time to sleep. Yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro Crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't they? Wow. Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. 예, 이제 영상 보시고 뭐 저런 직업이 있어라고 아마 생각하시면서 여러분들도 쭉 따라오시다가 마지막에 띵, 그렇지. 엄마들 그리고 이제 이미 자녀를 낳아서 엄마나 아빠의 역할을 감당하고 계신 분들은 좀 공감하셨을 것 같아요. 요새 이제 폭삭 속았수다 보시는 분들도 이제 절절한 그 부모의 사랑 이야기에 막 두루마리 휴지를 다 한 통 다 쓰셨을 텐데 부모가 이제 그렇잖아요. 예, 맞아요. 우리에게 아이들을 보낸 엄마들은 뭐 기본 심상은 아마 저런 삶들을 살아서 이제 만들어낸 아이들을 우리 품에 이제 맡기셨을 텐데, 우리도 공감하는 바이지만 이 시대는 교사하고 학부모 사이를 이렇게 연합되게 하는 언론의 보도보다는 갈라치기 하는 언론의 보도들이 훨씬 많아요. 교사가 아이를 살해하기도 하고 말이죠. 그래서 학부모들의 학교를 바라보는 시선은 글쎄요, 교직 경력 20년, 30년 되신 분들은 공감하실 터이지만 아주 급속도로, 네, 맞습니다. 우리가 그 예측하는, 우리 선생님 신뢰와 그런 것보다는 불안함. 저 사람이 어떤 사람일까? 우리 아이를 잘 기를 수는 있을까? 이런 시선이 먼저 작동하고 있는 시대에 우리가 교사를 하고 있지는 않은지 좀 생각해 봐야 될 지점인 것 같아요. 근데 제가 이제 그 어떤 토크쇼를 좀 보다가 제가 이제 좋아하는 교수님이 나오셔서 이제 기대하면서 이제 보고 있었는데 그분은 교육 필드에 계신 교수님인데도 이런 이야기를 하시더라고요. 그 한국에서 이제 당신이 자녀를 키우면서 이제 아이를 아침에 학교에 데려다 주었나 보죠. 근데 이제 교문에서 아이랑 이제 손을 흔들고 다녀와 이제 이렇게 손을 흔들었는데 이렇게 먹먹하게라는 표현, 먹먹하게 아이가 이제 그 현관문을 열고 들어가는 뒷모습을 보는데 이런 느낌이셨다는 거예요. 그분은 교육자임에도 불구하고 아이가 학교를 들어가는데 깜깜한 동굴에 들어가는 느낌이었대요. 기가 막혀. 그쵸? 우리는 아이들을 위한 얼마나 재미난 교육 과정을 설계하고 운영하려고 스탠바이 하고 있는데 그분은 교육 필드에 계신 학부모임에도 불구하고 내 아이가 동굴을 향해 들어가는구나. 동굴 하면 느낌이 어떠세요, 여러분? 안 보이잖아요. 어둡고 깜깜하잖아요. 그분의 학교를 향한 심상은 모르겠다. 저 아이가 학교에 들어가면 어떤 삶을 수시간 동안 보내고 나오는지 난 모르겠다. 안 보인다. 그런 이미지였어요. 그런데 이제 밖에서 들리는 이야기들은 교사가 학생을 목숨까지도 앗아갔대. 이 시대 교사들은 우울감이 상당하대. 내 아이도 무슨 일을 당할지 몰라. 이 시대 교사들은 학부모하고 거리두기를 위해서 폰도 다 공개하지 않는데 이런 뉴스들만 들려오다 보니 그들에게 우리를 믿어주십시오.
우린 잘하고 있습니다. 억울합니다. 이렇게만 이야기하기에는 우리도 뭔가 대안이나 방법이 있어야 되지 않을까 그런 생각을 한번쯤 네, 해보게 됩니다. 제가 요 자료를 하나 좀 공개를 하고 싶은데요. 역시 공유가 되었죠, 선생님들. 여기 보면 이게 약간 볼씨엔 커집니까? 죄송합니다. 이거 제가 수년째 들고 다니는데 발음을 모르겠는데 제가 보기엔 유럽 원저리에 있는 교육학자인 것 같아요. 동의되시는지 한번 들어보세요. 학부모가 교사를 만나기 꺼려한대요. 교사만 학부모가 불편한 게 아니다. 저들도 불편하다. 그럼 그 원인을 알면 우리가 좀 대처할 수 있잖아요. 한번 동의되나 들어보세요. 1번. 문제 학부모라 여겨질까 봐. 네. 이 나라도 아마 이 대륙도 학교로 보통 부모를 부를 때 좋은 일보다는 뭔가 아이한테 문제가 있을 때 부르고 있는 게 분명합니다. 네. 이건 동서고금을 막론하고 그런가 봅니다. 두 번째. 아이의 부진을 내 탓하고 또 나도 그렇게 볼까 봐. 네. 동의하시죠? 이 초등학교에서 이제 선생님들 학교는 어떤지 모르지만 우리 학교도 뭐 자치회 이게 좀 남아 있거든요. 학부모 자치회 남아 있고 회장을 선발한다고 할 때 어머님 좀 회장을 맡아 주시죠. 이제 어머님들끼리 권하면 어머님들이 이제 흔하게 하는 말이 있어요. 그게 뭐냐면 우리 아이는 공부도 못하는데 제가 그걸 어떻게 하겠어요. 이 이야기를 하세요. 그러니까 동일시를 한다는 거예요. 엄마의 역량과 아이의 역량을 따로 보지 않고 아이가 잘하면 엄마가 우쭐거리고 아이가 좀 꾸지람 들으면 엄마가 같이 떨어지고 이게 이제 대한민국의 위 문화의 한 또 이제 단면을 볼 수 있는 부분이겠죠. 그리고 3번 보시면 내 아이의 문제를 교사에게 확인받고 싶지 않다. 제가 지난번에 우리 아이 삼각자 이야기 전해드렸잖아요. 제가 준비물 잘 못 챙겨주는 학부모인 거 아는데 우리 딸 담임선생님이 아니 교사로서는 훌륭한데 학부모로서는 왜 그러십니까? 그 말이 그렇게 박히더라. 제가 이야기 해드렸잖아요. 이미 아는데 교사들은 굳이 불러다가 죄책감을 자극하는 말을 하곤 하죠. 그리고 4번 보면 내와 내 자녀의 필요를 학교는 모른다. 그들이 할 말만 한다. 이런 이야기예요. 5번을 보시면 학교는 내 죄책감을 자극한다. 네. 부모는 학교가 알려주지 않아도 이미 많은 걸 알고 있어요. 그리고 6번 보시면 교사의 권위적인 모습이 싫으니까. 7번 교사는 내 이야기를 들어주지 않으니까. 지 얘기만 하니까. 그리고 8번 이거 저는 좀 개인적으로 너무 마음에 안 좋았는데 안 가봐도 알겠다. 뻔한 얘기한다. 교사들은 이제 이 이야기를 이 시대에 이게 1980년대 꽤 된 자료인데 이미 이야기했어요. 근데 어떠세요? 대한민국의 지금 교사상과 많이 다른가요? 저는 지금도 이 문화가 우리 한국 교육계에 많이 남아있다고 생각하거든요. 우리끼리니까 얘기지만 선생님들 어떤지 모르겠어요. 그래서 나만 그런가? 그리고 한국의 자료를 좀 찾아봤더니 너무 반가운 자료를 만났어요. 이건데 경기도 정책연구 보고서를 제가 3년 전 거를 뒤져봤는데 아까 위에서 말한 이 사람들과 똑같은 얘기를 지금 이 시대에 경기도에 있는 학부모들이 얘기를 한 거예요. 이렇게 얘기했어요. 학교에서 연락을 받으면 문제 있는 학부모라고 여기는 시선이 있기 때문에 난 선생님들을 만나는 것이 불편하다. 똑같죠. 네. 학교가 학부모를 대하는 문화가 동서고금을 막론하고 별로 변화가 없어요. 그거 학부모도 다 알고요. 학부모도 우리 불편해 하거든요. 그럼 이 부분에 대해서 한번 바꿔봐야 돼요, 우리가. 죄책감을 자극하는 화법은 없는가, 우리 안에. 그리고 좋은 일로 연락할 수는 없을까? 학부모도 좀 힘내서 으쌰으쌰해서 학부모 역할을 할 수 있도록 좀 학부모를 격려하고 좋은 이야기들, 내 아이가 자랑할 만한 그런 소식들을 학부모한테 먼저 전하는 또 활력을 돋궈주는 교사가 될 수는 없을까 생각해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 이게 교사와 학부모에 있어서 학부모가 생각하는 교사가 이런 요인을 제공하고 있다고 하는 부분인데 동의되시나 한번 들어보시겠어요? 교사 자신이 교육 철학이나 자신감이 없어 보이더라. 난 그런 교사 불편하더라. 두 번째는 너무 꼼꼼하고 완벽한 모습만 보여주려는 교사상. 나 그게 불편하더라. 세 번째는 이건 신규 교사들 대상으로 해당될 수 있는데 나이가 어리다는 것을 좀 스스로 위축된 모습을 부형들한테 보여드리면 부형들은 오히려 불안해한다. 약간 그쵸. 전문가로서의 모습을 보여달라. 그리고 교사들이 상담 자체를 좀 업무로 생각해서 약간 피곤해하는 모습을 보이는 것 같다. 이 이야기를 했는데
이 이야기는 사실 메러비언도 비슷한 얘기를 했어요. 지금 슬라이드가 넘어갔나요? 홍지영 선생님 슬라이드 학부모가 꺼리는 교사의 태도로 넘어갔어요? 아, 이게 전환이 잘 되는군요. 좋습니다. 여기 보면은 메러비언도 그 이야기를 했는데 요건데 한번 보세요. 학부모가 꺼리는 교사의 태도를 몇 가지로 요약을 한 건데요. 한번 나한테 해당되는 이야기는 한번 들어보세요. 메러비안이 일반적으로 대화의 내용을 이해시키는데 중요한 것을 한번 분석을 해보았더니 오른쪽에 파이 차트 한번 보시겠어요? 목소리가 차지하는 비중이 38%, 그 다음에 표정이 차지하는 게 30%, 태도가 차지하는 게 20%, 몸짓이 5%를 차지한다는 거예요. 그런데 말의 내용은 7%밖에 차지하지 않아요. 근데 우리들 학부모 세미나나 상담이나 이런 거 준비하면 막 우리가 전달해야 되는 메시지, 말의 내용은 엄청 중요하게 생각하지만 혹시 거울을 보시거나 스스로의 동영상을 촬영하면서 내 목소리 톤은 어떤가? 내 표정은 어떤가? 혹시 스스로 살펴본 경험이 있으신지 모르겠어요. 저는요, 사실 제 표정을, 그 교수자로서의 제 표정을 사실은 언제 처음 봤는지 아세요? 코로나 때, 줌 수업하면서. 그럼 벌써 교직 경력 25년 훌쩍 지난 다음인데 저는 제가 그런 얼굴로 반 아이들을 막 훈육하는지 몰랐어요. 그때 우리 반에 맨날 줌 꺼놓고 게임하고 막 맨날 늦게 들어오고 이런 애가 있어가지고 제가 막 그냥 줌상에서 엄마가 듣거나 말거나 야! 이러면서 막 야단을 쳤거든요. 근데 걔 얼굴을 보고 야단치다가 제가 잠깐 눈을 돌려서 제 표정을 봤는데 너무 깜짝 놀랐어요. 지난 20여 년간 이 얼굴 밑에서 야단 맞은 애들한테 내가 찾아가서 사과해야겠다. 너무 깜짝 놀란 거야. 야단 맞고 싶지 않은 제 얼굴이었어요. 그래서 제가 굉장히 반성했다니까요. 근데 이제 학부모들이 상담을 하러 왔을 때 나는 내 얼굴을 본 적이 없거든요. 근데 내가 어떤 태도로 그들을 맞이했는가 봤을 때 한 번쯤 머물게 되더라고요. 목소리, 표정, 태도와 몸짓. 이게 사실은 93%나 차지하더라고요. 한번 생각해 볼 필요가 있어 보입니다. 그다음에 이거 이제 새 학기 되어서 상담 시작하는 분들이 계실 텐데 아이에 대한 편견을 가지고 대하는 거 엄마들이 금방 알아차린대요. 혹시 새 학기 때 상담하면서 엄마들이 조금 작년 선생님한테 들으셨죠? 혹시 이런 질문 받아본 적 있으신 분 있으신지 모르겠어요. 저는 올해 4학년을 맡았는데 저 이 질문 굉장히 많이 받았어요. 왜냐하면 작년에 3학년 말에 엄마들끼리 대차게 싸웠거든요. 그래서 교감 선생님, 교장 선생님, 3학년 전체 선생님들이 엄청 애를 먹었었어요. 근데 그게 다 해결되기도 전에 4학년에 올라온 거예요. 그러니까 행여나 제가 그걸 알세라 이 사람이 아나 모르나? 그 당사자들 말이죠. 그 갈등의 핵이었던 당사자들이 이 선생님이 그 이야기를 아나 모르나? 이렇게 조심스럽게 상담을 하거나 아니면 대뜸 물어보는 분도 있었어요. 들어서 아시죠? 이렇게. 그건 뭘 의미할까요? 그 편견을 이 사람이 지니고 그것으로 내 아이와 나를 대할까 봐. 난 사실 새로 하고 싶은데 그럴 수도 있어요. 그래서 우리가 전년도 담임한테 그 아이 어때? 그 엄마 어때? 라고 물어보는 것에 대해서 한 번쯤 나는 그것을 잘 재해석할 수 있는가 한 번쯤 마음의 준비를 하고 새로운 판을 짤 수 있는 교사의 역량이 나는 준비되어 있는가 좀 짜보고 판단해보고 듣는 것도 중요한 태도라고 생각합니다. 그다음에 이거는 이제 아까 그 북유럽 쪽의 연구 결과나 경기도청의 정책 연구 쪽에서나 계속 일관되게 이야기하고 있죠. 뭡니까? 아이 행동으로 부모를 평가하는 것에 대한 불편감. 이거 부모들이 굉장히 호소하고 있습니다. 네. 그다음에 이거죠. 이것도 있어요. 특히 우리 이제 기독 교사들이 요런 상담의 오류에 빠지기가 좋은데 뭐냐면 과하게 긍정적인 말을 하는 교사한테 오히려 신뢰감을 갖지 않는다라는 학부모들이 보고해요. 네. 주변 사람들도 힘들어하는 상황 학부모들이 이미 다 알거든요. 근데 막연히 막 긍정적인 말만 교사가 하는 거죠. "애들은 다 그래요, 어머니. 괜찮아요. 아유, 잘 커요. 놔두면 다 해결합니다." 이런 식의 말들보다는 학부모들은 좀 명쾌한 양육의 길라잡이라든지 아니면 지금 요 또래 애들한테 좀 감당할 수 있는 어떤 행동 수정의 방식이라든지 양육자로서의 조금 노하우라든지 이런 것들을 요청하는데 전문가에게 우리가 마침 그냥 전문 상담
상담가인 양 괜찮습니다. 힘내세요. 이렇게 뭉뚱그린 상담을 하고 있지는 않은지 이들은 조금 정확한 전문가로서의 지침이나 방향이나 어떤 진단을 좀 요구하고 있다라는 거 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 제가 이제 오늘 여러분들과 함께 이야기 나누고 싶었던 핵심 중에 하나는 이건데요. 혹시 들어본 적이 있으실지 모르겠는데 요 이론은 윌리엄 글라서라는 사실은 되게 유명한 이제 진로 상담가인데 이분이 이런 이야기를 했어요. 이 자동차로 치면은 엔진이나 핸들의 역할을 하는 것이 물론 이제 우리 기독교사들은 에이 성령의 은사지 뭐 성령 충만함이지 하나님이지 이제 이렇게 말씀하실 거예요. 근데 또 그런데 너무 또 뭐랄까요? 물론 동의합니다. 대전제는 동의합니다만 여러분들 뭐 식당에 뭐 메뉴 뭐 정할까 할 때도 막 하나님이 원하시는 대로 성령 충만함을 덧입어서 우리 뭐 그렇게만 하진 않잖아요. 여러분들한테 욕구가 모두 없다라고 정말 100% 확신하세요? 또 그런 기계적인 깡통 로봇을 하나님 만드신 게 아니잖아요. 그러니까 우리 안에 있는 욕구가 작동하고 있는 거 아무리 기독교사여도 인정해야 합니다. 그쵸? 우리가 막 100원을 쓰면서도 하나님 100원짜리 요구르트가 좋을까요? 100원짜리 알사탕이 좋을까요? 주님 응답하시면 제가 편의점에 가서 제가 이 100원을 쓰겠나이다. 우리 이렇게 창조되진 않았잖아요. 우리한테 어느 정도 욕구를 주시고 그 안에서 선택하고 일정 부분 누리고 책임지는 거 허락하셨는데 그런 부분의 이야기입니다, 여러분. 네, 그래서 반감 없이 들어주시기를 바라는데 어떤 엔진이나 핸들과 같이 사람이 뭔가를 결정해서 움직이게 하는 것은 욕구이다. 이렇게 이야기를 했어요. 그래서 이 욕구가 거세가 되면 동력을 상실하거나 방향을 상실하는 자동차와 같다. 그런데 사실은 제가 좀 충격적인 연구 결과를 우리끼리니까 한번 공개하고 싶은데 우울증 환자들, 우울증 환자들의 종교를 조사한 연구가 있었어요. 이 놀랍게도 우울증 걸린 환자들 중에 종교를 분석해 보니 이 시대 종교 되게 다양하잖아요. 60%가 기독교인이었어요, 여러분. 이거 우리가 한번 생각해 봐야 돼요. 그렇지 않아요? 나 이거 이따가 막 천둥 벼락 맞는 이야기인지 모르겠는데 왜냐면 저도 이게 빠졌던 오류거든요. 뭐냐면 좀 전에 제가 얘기했던 거. 나 왜 자꾸 이런 욕구가 올라오지? 이거 욕심이야. 내가 성령 충만하지 못해서 그래. 안 돼. 이 욕구는 내가 내려놓고 하나님 앞에 성령 충만을 두고 나는 기도해야 돼. 막 무릎을 찍어가면서 막 기도하면서 막 눌러. 아니야. 난 이런 욕구가 있는 자가 아니야. 하나님이 원하시는 대로 나를 삶으로 드려야 돼. 그러다 보니 본인 안에 있는 그런 욕구의 충돌을 인정하지 않다 보니 누르다 뻥 터져서 우울감을 호소하는 기독교인이 그렇게 많다고 해요. 우리 그 지체들끼리 조금 이제 우리가 어떤 교제를 하고 있나 조금 거룩함에 대한 부담을 가지고 거룩한 모습들만 소통하면서 속으로는 썩어가고 있지 않은가. 우리 좀 서로 간에 조금 그런 건강한 대화랄까? 나 자신을 마주함이랄까? 우리가 이제 온전한 그리스도의 형상을 향해서 나아가는 것은 우리의 방향성이지 지금 현재 완료를 하나님이 요청하신다라고 생각하지 않거든요. 그럼 우리 이 땅에서 떠나야죠. 그리스도의 형상이 끝났으니까. 그래서 방향성은 그대로이지만 우리의 연약함도 좀 인정해야 된다라는 생각을 합니다. 이건 제가 사족이었어요. 죄송합니다. 다시 이제 윌리엄 글라스로 넘어오면 자, 그 욕구를 MBTI처럼 이 윌리엄 글라서가 5개로 묶은 거예요. 인간한테 작동하는 모든 욕구를. 그럼 제가 한번 질문을 드려볼게요. 여러분들은 왜 교사가 되기로 작정하셨습니까? 자, 이 질문 앞에 잠깐 멈춰서 보세요. 자, 뭐 이제 나는 뭐 하나님이 뭐 이걸로 부르셨다고 뭐 확신했어. 만약에 그 대답을 하셨어. 또는 나는 우리 엄마가 내가 이 교사를 하면 기뻐하실 것 같았어. 아니면 우리 선생님이 내가 교사를 하기를 원하셨어. 라고 하시는 분들은 여기 제일 위에 있는 사랑의 욕구가 1순위로 작동하셔서 뭔가를 움직이신 거예요. 여러분의 선택을. 하나님께 사랑받고 싶어서, 엄마한테 사랑받고 싶어서, 또 선생님한테 인정받고 싶어서. 그런 욕구 때문에 나는 교사를 희망했다. 그러면 여러분은 사랑의 욕구가 매우 여러분들의 인생을 결정하는데 중요한 작동 원리로 움직이고 있는 거예요. 그 다음에 교사 하면은 문 닫으면 내 맘대로 할 수 있잖아. 그 어린애들은 내가 말하면 다 충성되게 순종하고 내가 좌하라면 좌하고 우하라면 우하고 얼마나 좋아. 내가 이 교실 하나는 내 맘대로 컨트롤할 수 있어. 그러니까 난 교사를 하고 싶었어. 라고 해서 결정하신 분들은
힘의 욕구가 굉장히 강하신 분들이시죠. 왜? 내가 말하면 들어야 돼. 쟤네들은 좌라 하면 좌하고 우하라 하면 우하고 그게 충성됨이야. 이렇게 생각하신다. 그리고 이제 여러분들은 힘의 욕구가 굉장히 잘 작동하고 계신 분이세요. 그 다음에 교사가 되면 난 우리 가정을 떠날 수 있었어. 난 경인교대에 진학함과 동시에 엄마 아빠 잔소리로부터 해방될 수 있었어. 오 할렐루야. 너무 좋아. 내지는 문 닫으면 내 맘대로야. 교장 선생님이 뭐라고 하든 교장 선생님이 뭐라고 하든 에이 문 닫으면 내 맘대로 할 수 있어. 우리 교실은 프리덤. 만약에 이게 너무 좋아서 교사를 하고 있다. 그럼 여러분은 자유의 욕구가 엄청 크게 작동하고 계신 거고요. 즐거움의 욕구. 재밌잖아요. 애들이랑 노는 것만큼 재밌는 게 어디 있어요. 저학년 너무 귀엽고요. 고학년 애들 그 사춘기 방황둥이들 너무 사랑스러워요. 전 교사만큼 재밌는 직업이 없는 것 같아요. 그러면 여러분은 즐거움의 욕구가 여러분들을 핸들링하고 계시는 사람 중에 하나예요. 그 다음에 생존의 욕구가 높은 분들은 교사만큼 안정적인 직업이 어디 있습니까? 철밥통. 월급 따박따박 나오고 방학 때도 월급이 나오고 정년 고민 없고 정년에도 기간제 계산 더 할 수 있고 그쵸? 은퇴 후에도 고민이 없어요. 이 안정감 너무 좋아요. 그래서 교사를 선택하셨다? 그 여러분은 생존의 욕구가 작동한 거예요. 이거 외에 다른 카테고리로 교사를 하고 계신 분 있으신가요? 떠올려 보시면 아마 웬만하면 이 카테고리 안에 있을 거예요. 정리를 굉장히 잘했죠. 맞아요. 그래서 윌리엄 글라서가 미국 뉴욕에 있는 정신과 병동에서 실험을 하나 했는데 이 윌리엄 글라서의 이론을 가지고 그 병동에서 치료하기 전에는 그 프로이트의 정신 분석학을 가지고 그 병원에서 치료를 했대요. 근데 1년에 완치자가 채 20명도 안 되더라는 거예요. 과거를 분석하고 꿈의 세계를 분석하고 무의식을 분석하고 이 방법으로는 정신과 치료가 잘 안 되더라는 거예요. 그래서 윌리엄 글라서가 아니다. 인간의 욕구다. 그들이 욕구를 거세하거나 잘 작동하지 않기 때문에 이들이 그 불만감에 아마 정신병이 심해졌을 거다. 그래서 이 욕구 이론을 기반으로 해서 치료를 하였더니 완치자가 몇 배수가 늘었다는 거예요. 네, 그래서 히어앤나우가 저는 이 이론에서 나오지 않았을까 싶기도 합니다. 하나씩 뜯어볼게요. 학부모 중에서도요. 힘의 욕구가 엄청 높은 학부모들이 있어요. 한 번 지금 떠오르는 학부모 있나 보세요. 그들은요. 자기 표현하는데 주저함이 없어요. 그냥 교장실 막 쳐들어가요. 그냥 부장한테 막 전화하고요. 거침이 없어요. 그리고 말투가 굉장히 직설적이죠. 선생님 그러시면 안 되는 거 아니에요? 이렇게 딱 직설적이에요. 그리고 뭔가 이들이랑 일을 하면은 끝장을 내야 돼요. 중간에 끝나면 서로 찜찜해하고요. 만약에 논쟁이 붙잖아요? 마치 화가 난 듯해요. 부모가 둘 다 힘의 욕구가 세면요. 애들은 맨날 엄마 아빠가 부부싸움하는 줄 알아요. 사실은 이들이 힘 대 힘으로 부딪혀서 논쟁하는 건데 애들은 엄마 아빠 또 싸우나 봐. 그리고 막 심장이 오그라들거든요. 그 다음에 제안을 하거나 상황 정리하는 걸 이들은 좋아해요. 짜장면이 좋을까? 짬뽕이 좋을까? 뭐 가을 운동회 때 이 종목이 좋을까? 저 종목이 좋을까? 막 회의하면은요. 그거 못 봐요. 그냥 짬짜면. 야, 끝내. 됐지? 나가자. 이렇게 딱 정리하면은 이제 본인의 존재감을 느끼는 사람들은 이 힘의 욕구가 좀 강한 사람들이에요. 이런 학부모가 교사하고 합만 잘 맞잖아요. 천군만마입니다. 왜? 그게 그들의 힘이 되거든요. 내가 이거 했잖아. 이렇게 돼요, 이들이. 그래서 힘의 욕구가 세서 교사하고 자꾸 논쟁하려는 학부모가 있다. 그러면요, 여러분, 저거 내가 한번 꺾어놔야지. 이렇게 하는 것보다는, 같이 일하자고 초청해야겠다. 이렇게 하시는 것이 현명할 수 있습니다. 그들은 승부욕이 있는 사람들이에요. 싸운 것이면 끝장 갑니다. 신문고까지 갑니다. 네. 이들은 아마 자녀한테 이런 행동 많이 하고 있을 거예요. 엄마가 안 된다고 했어. 한 번 안 되면 안 돼. 근데 이제 힘의 욕구가 강하신 교사분들 이 중에 계시면 나 교실에서 이런 말투 잘 쓰고 있나 한번 이제 이건 학부모뿐만 아니라 나 자신에게도 한번 적용해 보세요. 나 교사로서 이러고 있지는 않은지 한번 적용을 해보세요. 한 번 안 되면 안 돼. 선생님이 안 된다면 안 되는 거야. 말 대꾸하지 마라. 이제 이런 말투. 그 다음에 답을 정해놓고 질문하는 거. 이 시대는 체벌이 많이 사라졌습니다만 저 어릴 때에는 체벌하는 학부모들이 좀 있었어요. 그럼 이제 이미 답이 있어. 너 잘못했지? 그럼 이제 얘가 네 막 그래. 몇 대 맞을래? 딱 그래. 그럼 이제 얘가 무서우니까 한 대요 막 그래. 그럼 이제 엄마가 한 대? 네가 아주 정신을 못 차렸구나. 한 대 막 그래. 그럼 얘가 막 눈치 보면서 2대 맞을게요 막 그래. 2대? 너
아직도 정신 못 차렸어. 다시 말해! 막 그래. 그 애가 눈치 보다가 훌쩍 뛰어가지고 갯단에는 되게 뛰어서 불러. 5대요! 그러면 그래 이제야 네가 정신을 차렸구나. 이리 와! 그 5대를 막 때려줘. 이런 학부모 없었습니까? 네. 이미 답이 있어 놓고 질문의 형태를 취하는 학부모들이 있어요. 이미 그 자기가 힘을 인제 갖고 싶은 거예요, 주도권. 있을 겁니다. 그다음에 아이는 아이 자체로 존재하는 게 아니라 이 엄마의 힘의 이유예요. 콕삭 속았수다 여러분들 보셨어요? 거기 보면 영범이 엄마 나오잖아요. 자식 결혼까지 막 좌지우지하면서 자식의 인생이 막 시들어갔는데 끝까지 그 엄마는 그 얘기 하잖아요. "넌 내 자존심이야. 너는 내 전부였어. 너는 내 자존심이야." 그러면서 "네가 뭐가 힘들어? 난 너한테 다 해줬다." 이렇게 얘기하잖아요. 그 엄마가 대표적인 힘의 욕구가 엄청 강한 자녀는 이 엄마의 프라이드일 뿐이에요. 그리고 지시하고 지적 되게 잘하죠. 자기가 최고니까. 그리고 감정 싸움을 하면은 팍 눌러야지 "으이 속이 시원하다." 이렇게 하지 절대 사과하는 거 어렵습니다, 이들은. 그리고 노력하지 않는 인생을 이들은 이해하지 못해요. 얼마나 힘드니?" 이런 거 기대하지 마세요. 이해를 못 합니다. 그래서 이런 말을 자주 해요. "내 생각에는 나는" 이런 말 많이 합니다. "그런데 그래도" 이런 말 많이 해요. 2번 말하게 하지 마라. 1번 말하면 들어. 이런 얘기. 그다음에 "하면 되지. 되게 해야지. 내가 도와줄게. 다 돼." 이런 말투. "이렇게 하는 건 어때?" "선 넘지 마라. 거기까지야." 이제 이런 말투를 자주 쓰십니다. 네. 제가 여러분들이 표정이 안 보이니까 여러분들이 지금 어떠신지 당최 모르겠네요. 지금 홍지영 선생님밖에 안 보여 가지고. 만약에 담임 선생님이 힘의 욕구가 높잖아요. 그럼 아마 요런 종류의 그푼이 교실에 돌아다니고 있을 거예요. 옆반 정복, 이 힘이 느껴지시죠? 절대 복종, 쌤이 곧 국가, 뭐 이런 그푼이 돌아다니고 있을 텐데. 어머, 정다니 선생님 감사드려요. 네. 요분들이랑 소통을 하고 싶잖아요. 그러면 선생님들 요런 말투 조언 드립니다. 뭐야, 영어를 쓰셨어. 서현주 님이십니까? 감사드립니다. 요런 상담 기법 추천드립니다. 경청 일단 해야 돼요. 예. 아이씨 안 이뻐도 일단 이들의 욕구가 힘이다. 그럼 일단 경청하셔야 돼요. 그리고 그러셨군요. 이해되네요, 어머니. 힘드셨겠어요. 근데 전 이 앞에 하나 사실은 더 넣고 싶어요. 이거 제가 책에서 가져와서 그대로 드리는데 그렇게 들으셨다면 힘드셨겠어요. 저는 요거를 추천드려요. 뭐 힘드셨겠어요. 제가 내 실책을 인정하는 격이 되기 때문에 그렇게 느끼셨으니 어머니 얼마나 힘드셨어요. 이렇게 일단 그 힘을 눌러줘야 돼요. 두 번째는 이들은 뭔가 영향력을 끼치고 있다라고 느끼면 상당한 보람을 느끼거든요. 그러니까 그거를 이렇게 약간 좀 어필해야 돼요. 어머니가 그렇게 이야기를 해주시니 어머니 너무 도움이 됩니다. 그 사람한테 힘을 주는 거죠. 감사드려요. 네. 이렇게. 어머니가 그렇게 말씀을 해주시니 제가 이 아이를 지도하는데, 새로운 관점으로 볼 수 있었어요. 그럼 상대방은, 이 교사가 나를 인정하는구만. 이렇게 하고 마음이 열린다는 거예요. 이 욕구가 강한 엄마들은. 그리고 아이가 관련해서 1년 동안 양육의 목표를 제시하면, 이 교사 확실해. 이렇게 느낍니다. 그래서 아이를 돕기 위해서 어머니, 우리 1년 동안 서로 어떤 부분을 협력할지 이번 상담 시간에 한번 우리 같이 계획해봐요. 전 여기까지 할 수 있을 것 같습니다. 어머니는 어디까지 하시겠어요? 좋습니다. 우리 어머니 1년간 화이팅해요. 이렇게 하고 1년을 시작하면 좋습니다. 그리고 4번인데요. 제가 부모님 잘못을 지적하려거나 책임을 물으려고 하는 건 아니에요. 라고 지속적으로 당신을 존중합니다. 당신의 힘을 저는 존중합니다. 당신은 힘 있는 자예요. 라는 느낌을 주면 이 마음이 열리는 특징이 있다고 합니다. 이거는 이제 생존의 욕구가 높은 학부모인데요. 제가 아까 말씀드렸잖아요. 잠시만요. 저희 집 개가 짖어서 잠시만 해결하고 오겠습니다. 네. 저희 남편이 잠시 찬조해서 강아지를 지금 데리고 나가고 있어요. 네. 죄송합니다. 이 생존의 욕구가 높은 학부모들은 안전한 것, 루틴이 잘 지켜지는 것, 평화로운 것, 이게 중요한 학부모들이에요. 그래서 웬만하면 친절하고 교사를 조용히 대합니다. 왜? 평화를 깨고 싶지 않으니까요. 그리고요, 자주 확인해요. 왜? 실수하면 본인의 평정심이 깨지거든요. 그러니까 아마 선생님 준비물 이거 맞아요?
선생님, 그거 계획서대로 하는 거 맞아요? 이렇게 확인을 요청하는 학부모가 있을 수 있어요. 그럼 이걸 오해하시면 안 됩니다. 이 엄마 왜 이래? 사람 귀찮게 해. 이거 아니에요. 이들이 불안해서 그래요. 이 엄마 진짜 내가 친구인 줄 알아? 시도 때도 없이 연락해. 그렇게 접근하시면 서로 어려워요. 그냥 불안해서 그래요, 이들이. 그리고 신중하고 웬만하면 실수 안 하려고 그래요. 왜? 안전해야 되니까. 그리고 아이 걱정이 엄청 많아요. 걱정을 엄청 많이 해요. 왜? 아이가 다치는 것 자체가 이들의 평정심을 깨니까. 느낌 오시죠? 어떤 유형의 학부모인지. 그리고요, 새로운 거 시도하는 거 굉장히 불편해합니다. 그리고 건강을 엄청 잘 챙겨요. 병 자체가 변수가 되기 때문에 엄청 잘 챙깁니다. 자, 이들의 양육 패턴 한번 살펴볼게요. 아마 자녀한테 이렇게 하고 있을 거예요. 세심하게 엄청 챙기고요. 그 다음에 습관을 엄청 잘 들이죠. 루틴이 중요하니까요. 그다음에 상식과 규칙을 되게 강조하고 가르치고 있을 거예요. 그리고 음식 엄청 지도할 거고요. 자기를 잘 넘어서도록 할 수 있어, 할 수 있어 이렇게. 그리고 잔소리가 장난 아니게 심해요. 아이가 안전해야 되니까. 그리고 불안을 조장해서라도 아이를 안전하게 키우고 싶어 해요. 제가 아는 끝판왕 이야기가 있는데 이제 할머니가 생존 욕구 만땅인 할머니가 있었는데 이제 아이를 키우는데 어우, 야, 뚝배기 만지지 마. 그거 뜨거워. 그냥 이 정도만 해도 되잖아요. 근데 진짜 절대로 못 만지게 하려고 제가 이렇게 말하는 걸 들었어요. 요만한 애기인데, 아야, 뚝배기 만지지 마라. 손가락 홀랑 벗겨진다잉. 이렇게 얘기하시는 거야. 너무 불안하지 않아요? 그냥 뜨거운 것도 무서운데 손이 뒤어갖고 껍데기가 벗겨진대요. 와, 너무 무서워. 그다음에 혹시 이런 화법 가지신 분 주변에 없으세요? 길 건널 때 조심해서 건너라. 그냥 이 정도만 해도 되는데 조심해. 1.5톤 트럭이 치이면은 너는 길바닥에서 진짜 흔적도 없어져. 막 불안을 엄청 강조해서 그렇게 해서라도 안전하게 키우 그런 화법이 많아요. 그러니까 이렇게 큰 아이들은 학교에 와서 자칫 잘못하면 겁이 많고 어떡해 이제 이렇게 하기가 좀 쉽죠. 애들한테 이런 말 많이 하고 있을 거예요. 그러면 안 되지. 아프면 어떡해? 왜 버려? 아꼈어. 일찍 와라, 일찍 자라. 할 일 먼저 하고 놀아. 상냥하게 말해. 길 가다가 싸움 구경도 하지 마. 너 눈만 마주쳐도 너도 맞을 수 있어. 쳐다도 보지 마. 이렇게 양육하고 있을 확률이 높습니다. 혹시 오늘 세미나 들어오신 분들 중에 생존 욕구가 1등이다 하신 분들 계시면 채팅창에 한번 써줘 보시겠어요? 저도 좀 궁금한데. 저는 생존 욕구가 1등입니다. 채팅창에 한번 써줘 보시겠어요? 나도 봐야지. 너도. 그 다음에 아까 제가 놓쳤는데 전 힘의 욕구가 1등 나왔습니다. 하는 분들 좀 한번 달아봐 주시겠어요? 채팅. 이거 제가 이제 읽네요. 아직은 없나 봐요. 우리는 다 사랑인가 봐. 우리 기독교사들은. 그런가? 이어가 보겠습니다. 생년욕구 담임 늘 아마 이런 급부 쓰고 있을 거예요. 안전하게. 아침 먹고 오세요. 네, 밥 중요하죠. 제 깨워라. 이 루틴 중요하죠. 엄마가 본다. 이게 되게 중요해요. 안전. 출석. 심지어 생존인 반도 있었어요. 이거 교실에서 실제 촬영하고 왔습니다. 지어낸 거 아니라. 요 욕구가 높은 학부모들하고는요, 미리 알려주셔야 돼요. 예, 임박해서 뭔가 공지하면요, 안 돼요. 이 엄마들은. 불안해요. 예, 미리미리. 계획을 한 달 전 공지, 일주일 전 공지. 굉장히 중요한 엄마들이에요. 그리고 상세하게 설명해줘야 돼요. 도화지 준비하세요. 그러면 반드시 질문 올 거예요. 몇 절지요? 두께는 어느 정도요? 색깔은요? 분명히 물어보게 돼 있어요. 이 사람들은. 그래서 처음부터 미리미리 상세히 공지하시는 게 좋습니다. 그리고요, 학부모 상담할 때 주제에서 벗어나면 이들은 불안감을 느껴요. 그래서 이 얘기 저 얘기 곁다리 해봤자 좋아하지 않아요. 딱 필요한 그 이야기만 줄기를 딱 치시는 걸 좋아합니다. 그리고요, 만약에 교사가 즐거움의 욕구가 높아. 제가 이따 설명드릴 텐데 즐거움의 욕구가 높은 교사들은 어머니 너무 웃기세요. 막 이렇게 오버액션 약간 하시거든요. 그러면 생존 욕구가 높은 학부모들은 부담스러워. 우리 선생님 과해. 약간 이렇게 생각하세요. 그래서 이분들은 조금 침착하게 이렇게 뭐랄까요? 평온하게 상담하는 것을 훨씬 더 선호하십니다. 그리고 전 요게 중요한데요. 부모가 생존 욕구가 높다 못해서 불안이 높아 자녀한테. 그러면 여러분 그 가정에 우리 반 학생에 대해서 정보 넘기는 것 조금 신중하셨으면 좋겠어요. 안 그래도 불안한데 교사가 정보를 드린답시고
애에 대한 안 좋은 얘기만 자꾸 전달하잖아요. 서로 간에 득이 없습니다. 네. 엄마가 얘 불안만 더 가중시켜서 집에 가서 더 불안해가 돼서 학교로 돌아와서 그 불안으로 더 교사를 힘들게 할 거예요. 그러니까 이런 집들은 웬만하면 교사가 학급 상황에서 교사가 커버해 주시고 부모는 조금 안심할 수 있는 정보 위주로 상담을 해 주시는 것을 저는 권합니다. 왜냐면 그들을 양육의 이 동역자로 초청한들 이들이 더 흔들려요. 애보다 더 불안해하기 때문에 큰 득이 별로 없어요. 아직은. 저는 추천드립니다. 그다음에 여러분 중에 사랑의 욕구가 1등 나온 분 계실까요? 사랑의 욕구. 계시면 화면 터치 한번 해 주시겠어요? 난 사랑의 욕구가 1등이다. 볼 수가 없어. 아무튼 자, 사랑의 욕구가 1등인 학부모들은요. 이들은 사랑을 받아야 돼. 칭찬을 받아야 돼. 이제 담임이 나를 알아봐 줘야 돼. 이게 되게 중요하거든요. 그래서 이모티콘 조금 이따 얘기할게요. 뭔가 학교에서 모임을 하잖아요. 그러면 끝까지 남아서 뒤처리 도와주는 학부모들 있으세요. 그럼 그분들은 웬만하면 사랑의 욕구가 높은 분들이세요. 담임한테 칭찬받으려고 하는 거예요. 그쵸? 그리고 선생님 힘드시죠? 뭐 선생님 현장학습 수고하셨어요. 이렇게 교사의 이 감정을 좀 잘 챙기는 편입니다. 그리고 뭔가 아이하고 문제가 생기면 내가 잘못했어요. 이렇게 하기보다는 내 탓이에요. 제가 부족해서 그래요. 이렇게 말하는 학부모들이 있을 거예요. 그다음에 자주자주 전화할 수 있어요. 아까 그 생존 욕구가 높은 학부모처럼 이들도 교사하고 친근하게 지내고 싶은 욕구가 좀 있어요. 근데 1번하고 5번 한번 주목해 주셔야 되는 게 이분들은 이모티콘을 잘 쓰실 거예요. 여러분들한테 뭔가 문자를 보낼 때 아 해가지고 선생님 뭐 그렇습니다. 이렇게 하고 웃음 웃음 이렇게 해서 보내셔요. 이모티콘이 중요해요. 감정이 중요하기 때문인데 웃음 웃음 해서 학부모가 우리한테 카톡을 보냈는데 우리가 답신을 보낼 때 알겠습니다. 점 이렇게 보내잖아요. 그러면 이 엄마들은 점 아니 나는 웃음 웃음 했는데 우리 선생님 점이네. 이렇게 다시 확인해. 아 선생님 답변 감사합니다. 행복한 하루 보내세요. 이번엔 더 센 이모티콘. 하트 막 빨간 거 날아다니는 거 샥 해서 딱 보내. 근데 선생님이 다시 한번 거기다가 공감 표시만 꾹 누르거나 감사합니다. 어머니도요. 또 점 이렇게 보내잖아요. 그러면 띠로리 BGM이 울려요. 이 엄마들은 띠라리랑 띠라리랑 꽝꽝 실망해요. 왜? 감정이 동등하다고 안 보는 거예요. 선생님은 나한테 관심이 없구나. 되게 사무적이시네. 아, 마상 이렇게 돼요. 그리고 그 부부 간의 관계에 있어서도요. 사랑의 욕구가 높은 배우자가 진한 녹색 보세요. 서운하지만 오래 참아요. 왜? 사랑받고 싶으니까. 이 남자한테 이 여자한테 하고 싶은 얘기가 있지만 오래 참아요. 왜? 사랑을 유지해야 되니까. 그러다가 한 방에 빵 터집니다. 이거 대단히 주의하셔야 돼요. 그래서 이런 욕구가 있는 사람들은 감정이 폭발하기 전에 친절하게 잘해줄 때 알아서 잘해주셔야 됩니다. 저 아는 어떤 지인은요, 무려 15년 동안, 믿기지도 않으실 거예요. 15년 동안 남편한테 싫은 소리를 한 번도 한 적이 없대요. 믿겨지세요? 결혼 생활 하시는 분들? 없어서 그랬겠습니까? 그냥 참은 거예요. 사랑하며 지내려고 본인이 참은 거예요. 근데 15년 후에 서운함이 폭발해서 이혼하는데 채 몇 개월 안 걸렸습니다. 가장 제가 알고 있는 극단의 이 사랑의 욕구가 있는 그 패밀리의 이야기예요. 좀 느낌 오시죠? 예, 그렇습니다. 미리 헤아려 드려야 됩니다. 아마 이런 행동과 말을 하고 있을 거예요. 가정에서. 함께 하자. 저녁은 함께 먹자. 아, 어서 와. 손잡아주고 어깨 다독여주고 그다음에 감정을 파악하고 "그래. 얼마나 힘들었니? 그래. 선생님이 너만 노려봤어? 마음이 서늘했지." 막 이러면서 이제 공감 잘해 주고 있을 거예요. 그리고 인제 과보호하죠. "어구 일로 와 내 새끼." 막 과보호하고 있겠죠. 그리고 감정 업 앤 다운이 심해요. "뭐야? 웃음 웃음 보냈는데 점만 왔어?" 화가 나. 하트 드렸더니 하트 보내주셨어?" 이 감정이 왔다 갔다 왔다 갔다. 그리고 참다가 빵! 그리고 후회하죠. 그다음에 아이는 괜찮은데 부모가 오히려 더 정서가 널뛸 수 있거든요. 예, 그럴 수 있습니다. 아마 자녀한테 이런 이야기를 많이 하고 있을 거예요. "우리 같이 해 볼까? 기분 괜찮니? 아, 고마워. 사랑해. 친구 마음을 한번 생각해 봐." 그다음에 절대 힘의 욕구가 강한 학부모처럼 "그렇게 해. 저렇게 해." 이런 말투 못 씁니다. "해 볼까? 우리 해 보자." 만약에 이러고 있다. 그럼 이들은 사랑의 욕구가 높은 사람들입니다. 주변에 혹시 떠오르는 분 있으세요?
네, 그분께 이모티콘 잘해주세요. 이분들의 그 푸는 아마 이렇게 될 거예요. 행복하자 우리 아프지 말고 좀 느낌 다르죠. 서로 보듬어주고 배려합시다. 너희들 모두 내 아들이었으면 좋겠다. 나만큼 귀한 그대. 운명 공동체 4반. 심지어 이제 노골적으로 사랑합니다. 이제 이런 그 분이 아마 다니고 있을 겁니다. 이들과 소통할 때에는요, 1번 보세요. 굳은 표정을 조심해야 된다. 아까 그 메러비언 법칙하고 또 겹치는 거죠? 그래서 교사로서의 권위를 보인답시고 이렇게 하면 오히려 이들 더 위축해서 관계 맺기 어렵습니다. 근데 1번 그 타이틀을 보세요. 개별 만남이 효과적이다. 자칫 잘못하면 피곤할 수 있는데 수십 명이 모인 가운데 만약에 뭐 수십 명이 모인 가운데 사랑의 욕구가 만땅인 학부모가 앉아 있었다. 그러면요 심지어 이것까지 셀 수 있어요. 우리 선생님 그 반장 엄마는 4번, 5번 눈도장 찍던데 있잖아. 나는 한 번밖에 안 쳐다보더라. 그래서 그냥 1대1로 이렇게 아이 컨택하고 끄덕끄덕하면서 얘기하는 게 훨씬 효과적일 수 있어요. 이 사람들은. 그리고 두 번째. 나는 소통할 만한 사람이에요. 라는 신뢰감을 주는 화법이 필요합니다. 아이가 예뻐요, 어머니. 눈길도 자주 가요. 근데 요즘 자주 눈을 깜빡거리더라고요. 요렇게. 저가 당신의 자녀를 면밀히 관찰하고 있어요. 라는 안심을 먼저 시켜주죠. 앞쪽의 대화에서 먼저. 제가 사랑해주고 있어요. 이걸 먼저 상대한테 알려주잖아요. 그 후로 당신과 이야기를 하고 싶어요. 눈을 깜빡거리는데 왜 그럴까요? 자, 말의 순서를 이렇게 하는 게 좋다라는 거죠. 그리고 감정이 중요한 사람들이기 때문에 잘 공감해 주시면 좋습니다. 어머니, 그러니까 이런 식의 말투는 지양하셔야 돼요. 그 생각 어머니가 잘못하신 것 같은데요? 이렇게 하시면 그 사람 마음은 딱 닫아버려요. 어머니, 그렇게 느끼지 않으셔도 돼요. 그거 안 됩니다. 어머니 생각이 틀리셨어요. 절대 안 됩니다. 마음의 문이 확 닫혀버려요. 저 선생님은 나를 몰라줘. 이렇게 돼요. 그래서, 그렇게 느끼셨군요. 어머니 지금 마음이 그러시군요. 이렇게 하시는 게 좋습니다. 여기 또 나오잖아요. 문자, 답변에 오해 없도록 해야 한다. 지금 일정이 있어서 다시 문자하겠습니다. 보다는 문자 감사합니다. 날라다니는 거 이거 이렇게 하고 웃음 조금 부드럽잖아요. 진짜 참. 이거 힘의 욕구 강한 선생님들은 스트레스예요. 스트레스. 아주 스트레스 1순위야. 남편이 힘의 욕구가 있는데 여자가 사랑의 욕구가 있다. 남편 스트레스 받아요. 여자가 자꾸 왜 이렇게 치근대! 라고 느낄 수 있어요. 자기야 나 사랑해. 그러면 어이 진짜 들러붙지 마. 뭐 이렇게 할 수 있죠. 여자 입장에서 남편은 날 싫어해. 이렇게 생각할 수 있어요. 욕구가 좀 그렇게 작동하죠. 그 다음에 자유의 욕구가 있어요. 이것도 재밌어요. 자유로워야 돼, 이 사람들은. 내버려둬야 되거든요. 그래서 세세한 거 기억 잘 못해요. 그게 뭐 중요해? 맘대로 하면 되지. 이런 생각을 하기 때문에 디테일하게 기억하려고 하지 않아요. 그 다음에 교사한테 부담 주는 거 싫어해요. 그래서 연락 자주 안 합니다. 근데 바꿔 말하면 교사도 또 시시콜콜한 걸로 연락하는 거, 어이씨, 뭐 그거 가지고 연락해? 이렇게 생각할 수 있어요. 지가 알아서 하지. 이렇게 생각할 수 있어요. 그 다음에 친해져도 적절히 거리를 유지해줘야지 너무 친하다고 막 함부로 팔짱 끼거나 아니면 자기 뭐 부부싸움 했어? 오늘 무슨 일이야? 이렇게 선을 넘어오면 자유의 욕구가 높은 사람들은 부담스러워합니다. 네. 그 다음에 이제 모든 규칙에는 예외가 있다고 생각하기 때문에 원리 원칙대로 대화를 시도하려면은 꽉 막혔네, 이 사람! 이렇게 또 생각해요. 그 다음에 에휴, 선생님이 알아서 하시겠죠. 그리고 일단은 신뢰하는 듯한 태도를 보여줍니다. 그리고 여기 또 나오는데 메모는 굉장히 간단하게 하실 거예요. 그래서 뭔가 아이한테도 부모로서 챙겨줘야 되는 것을 술술술 놓칠 확률이 좀 있는 학부모입니다. 네, 그러니까 무관심해서 그런 건 아니에요. 이들은 자녀를 아마 독립적으로 키우고 싶어 하고요. 갈등이 있어도 친구랑 해결해봐. 에휴, 선생님한테 가서 물어봐. 이렇게 처리하고 있을 확률이 높습니다. 집안의 규칙이라는 게 별로 없을 거예요. 별로 없어요. 그다음에 위험하거나 죄가 아니면 웬만하면 해보라고 말해요. 자유롭게 해봐. 네 맘대로 해봐. 이렇게 하고 있을 겁니다. 너가 원하지 않아? 학원 다니지 마. 네 맘대로 해. 아마 이렇게 하고 있을 거예요. 그래서 애가 습관 형성이 잘 안 돼 있을 거예요. 그러고 싶으면 그렇게 하고 저러고 싶으면 저렇게 해. 이렇게 키우고 있을 확률이 높으니까요. 그리고 몇 번 얘기했는데 안 되잖아요. 그럼 막 안달복달하지 않아요. 에이씨, 야, 됐어. 학교 가서 혼나버려라. 이러고 그냥 교사한테 맡겨버려요. 그리고 교사가 자유의 욕구가 높다. 그럼 이렇게 들러붙는 애들, 이쁜 이 새끼. 이 교사가 자유의 욕구가 높으면 이렇게 안 해요. 선생님은 매달리는 거 싫어해요. 이렇게 하고 있겠죠.
선생님 책상까지는 가까이 오지 마세요. 네, 거기서 얘기하세요. 이제 이렇게 지도하시겠죠. 교사임에도. 아마 이런 얘기를 자주 할 겁니다. 그럴 수 있지. 그럴 수 있어. 네 생각은 그렇구나. 알아서 해. 교사들은 이제 이거 많이 하겠죠. 꼬치꼬치 묻지 마라. 선생님이 도대체 몇 번을 설명했냐. 그 선생님한테 묻지 말고 친구한테 물어보고 나한테 나와. 뭐 이제 이런 거 하겠죠. 질문의 순서를 말해줄게. 첫 번째, 네 옆에 있는 짝꿍. 두 번째, 니네 모두먼. 그래도 모르겠으면 그때 나한테 와. 그때 선생님한테 오지 말고. 아마 이렇게 지도하고 계실 거예요. 야, 자유롭고 싶어. 애들로부터. 약간 이러고 있을 거예요. 네, 붙지 마라. 귀찮게 하지 마. 그 다음에 인생에 정해진 답은 없어. 주님도 우리한테 자유의지를 주셨어. 선택하면 하나님도 후원해 주셔. 뭐 이제 이렇게 하겠겠죠. 네가 행동에 책임지면 돼. 아마 이렇게 훈육하고 계실 겁니다. 뭐 이런 아마 그분이 돌아다니고 있을 겁니다. 흐르는 강물처럼. 그 다음에 그분 보시면 스스로 깨면 병아리, 남이 깨면 후라이. 뭐 그럴듯하지만 결국은 네가 깨라 이런 얘기죠. 선생님이 스스로 깨라 뭐 이런 얘기예요. 그 다음에 졸 테면 졸고 졸 테면 자라. 서울대는 너를 버려도 서울역은 너를 받아줄 것이다. 자유롭게 하라 뭐 이거죠. 찾아서 하는 학습, 알아서 하는 생활, 원해서 하는 상담. 결국 다 뭡니까? 알아서 해 이겁니다. 자유의 욕구가 높은 선생님들. 이런 학부모 또는 이런 동료 교사, 이런 학생이 있다. 그러면 짧고 명확하게 얘기하십시오. 길게 얘기하는 거 되게 답답해합니다. 그다음에 자주 전화한 거 교사의 관심으로 받지 않습니다. 왜 귀찮아 이렇게 합니다. 이들도. 그다음에 기억을 잘 못합니다. 관심이 없어서 그런 게 아니에요. 그냥 그런 사람들이에요. 그럼 교사가 한 번 더 손 가면 돼요. 그다음에 세세하게 계획해서 막 하는 거 되게 부담스러워해요. 그래서 어떻게 하시겠습니까? 이렇게 하고 선택권을 주는 것을 더 선호합니다. 그리고 자녀와 관련된 내용 상담 시간에 어머니 적으세요. 이렇게 하고 4-5개 알려줘도 이들은 수용 못합니다. 한 번에 하나씩. 그거 끝나면 그 다음, 그거 끝나면 그 다음. 절차적인 게 이들은 훨씬 더 좋습니다. 즐거움의 욕구가 높은 사람들 주변에 좀 떠올려 보세요. 이 사람들은 재미가 있는 쪽으로 움직입니다. 그래서 뭔가 이제 퇴근 후에 문화생활 같은 거 결정할 때에도 자기는 왜 대학원 안 가고 뭐 배드민턴 쳐? 그러면은 재밌잖아. 이 사람은 재밌는 게 삶의 이유예요. 재밌어야 움직여요. 네. 이 학부모도 있어요. 그래서 막 리액션이 좋아요. 선생님이 말씀하시면 하하하 선생님 너무 재밌으세요. 막 이런 사람들. 그다음에 이제 농담 같은 거 되게 중요하게 생각하고 생존 욕구가 높은 교사가 진지하게 상담하면 자기도 모르게 막 하품하기도 하고 막 이래요. 재미없으면 너무 싫어해. 그다음에 바쁩니다. 예. 재밌는 거 다 찾아다녀야 되니까 저녁에 뒤따 바빠요. 스릴과 여행을 좀 즐기는 편입니다. 이들은 이제 자녀한테도 막 감동하고 감탄하죠. 어머머머 이 새끼 받아쓰기 30점이나 맞았어. 아유 어떡해 이제 이럴 수 있어요. 그다음에 체험학습 아마 다 써버릴 거예요. 학교에서 주는 거 엄청 쓰는 패밀리 있을 거예요. 애들이랑 이제 잘 놀고 배움의 기회를 많이 제공해주고 이게 이제 5번이 아이들한테 짓궂은 장난도 이들이 잘하는데 작년에 이게 인스타에 엄청 돌아다니던 쇼트 있었는데 여러분 보셨는지 모르겠는데 중국 아빠예요. 중국 아빠가 아들인지 딸인지 모르겠어요. 요만한 이제 애랑 둘이서 이제 중국에 무슨 흔들 다리 같은 데를 이제 데리고 아빠가 여행을 간 거예요. 이제 아빠들이 막 짓궂게 장난치잖아요. 그래가지고 다리를 아빠가 막 흔들면서 막 중국어로 애를 이렇게 약 올리는 거예요. 뭐 짜고 야 이제 중국어 몰라 뭐라 했어요. 그 애가 무서워 죽겠다고 호소를 했어요. 이 빠바밖에 못 알아듣겠어요. 중국말로 말해줘요. 빠바 하느냐 하느냐 딱 했어요. 야 아빠가 이게 너무 귀여운 거야. 즐거움의 욕구가 아빠가 이만큼 올라왔어요. 이렇게 야 신나고 더 흔들었어요. 애가 뚝 떨어졌어요. 그거 영상이 나왔어요. 혹시 본 적 있으세요? 그 즐거움의 욕구가 높은 사람들은요. 자기 즐거움에 빠져가지고 여기 좌측 밑에서 두 번째 보세요. 마음 공감이 약함. 내 아이가 얼마나 무서워서 저렇게 소리 지르는 애가 안 보이는 거야. 재밌어. 그것만 심취해요. 그래서 제가 그 쇼트만 돌아다녔으니까 걔 어떻게 됐나 너무 놀래갖고 유튜브에서 후월 영상 찾아봤는데 그 밑에 안전 그물망에 걸려서 살긴 살았더라고요. 근데 그 아이의 그 평생 트라우마 그거 어떻게 할 거예요? 아빠가 장난쳐서 자기 떨어졌는데. 그렇잖아요. 그래서 이 즐거움의 욕구가 높은 학부모들은 저기 뒤에 나오기도 하는데 요것 좀 알려주셔야 돼요. 1번, 2번요. 2번이요, 2번이요. 엄마는 재밌다고만 생각하시는데 애는 심각할 수 있어요, 어머니. 요것 좀 알려주실 필요가 있어요. 엄마가 재밌다고
일주일에 두세 번씩 애 데리고 찜질방 다니시는데 애는 그 시간에 숙제하고 싶어 해요. 얘는 생존 욕구가 높은 아이예요, 어머니. 이렇게 좀 알려주실 필요가 있어요. 스스로 절제를 못해요, 이 사람들은. 뭐 조급한 일반화의 오류일 수 있습니다만 한번 살펴보세요. 그래서 이제 학교에서 이 아이의 문제 상황에 대해서 알려줘도 웬만하면 귀엽네요. 이럴 확률이 높습니다. 이런 말 많이 해요. 대박. 예쁘다. 어차피 할 거면 재밌게 해. 엄마랑 놀러 갈까? 이런 얘기 많이 합니다. 이들의 이제 교훈을 보면 심상치 않습니다. 칠판을 원빈처럼, 교과서를 강동원처럼. 일단 재밌어야 돼요. 교훈도. 거울 보고 울지 마라. 공부하기 딱 좋은 얼굴이다. 뭐 이런 식으로. 칠판인 남자다. 대학의 문은 좁지만 우리는 날씬하다. 이래가면서 약간 재밌는 거를 추구합니다. 생존 욕구 교사 너무 진지하면 지루해합니다. 그러니까 2번은 말씀드렸고요. 3번 많은 체험 얘기를 막 날려버려요. 근데 이제 아까 말씀드린 루틴이 중요한 생존 욕구가 높은 자녀들은 이런 부모 밑에서 대단히 불안해합니다. 제가 한 예를 들어드릴게요. 잠시 후에. 네. 그다음에 문제를 직면 못해요. 아까 말씀드렸죠? 학교에서 이 부분이 좀 걱정입니다. 그래도 귀엽잖아요, 선생님. 예쁘게 봐주세요. 좀 지나면 괜찮아요. 이렇게 진지하게 못 받아들여요. 그러면 교사가 탁 얼굴 연출하셔서 어머님 그렇지 않아요. 아이의 이야기를 들어보세요. 이렇게 하고 아이 뭐 약식으로 문장 완성 검사 한 거라든지 이런 거 좀 내밀면서 객관적으로 상담해 주실 필요가 있습니다. 그래요. 그러면 저한테 이제 질문하실 때, 이 욕구가 상담할 때 무슨 관련이 있습니까? 제가 대표적인 사례를 하나만 알려드릴게요. 먼저는 이제 재작년 6학년 도덕과 공개 수업할 때 이 욕구 검사지 가지고 제가 공개 수업 했어요. 그래서 아이들 욕구 검사하고 학부모 욕구 검사 한 다음에 그 카드 가지고 서로 이제 대화하는 시간을 서로가 갖게 했는데 그게 사춘기 청소년이어서 우리가 갈등이 있는 줄 알았더니 내가 이 아이의 욕구를 잘못 헤아렸더라. 그것 때문에 어떤 엄마가 울더라고요. 그래서 그런 갈등도 좀 해소한 사례가 있고요. 제가 알고 있는 가장 이런 사례가 있어요. 학부모 중에 이 엄마는 즐거움과 자유의 욕구가 만땅인 엄마예요. 이 엄마는. 그런데 두 자녀는 생존 욕구가 높아요. 두 자녀는. 근데 그 집에 이제 제가 엄마하고 두 자녀 말씀드렸죠. 그럼 누가 남았습니까? 얘네들의 아버지하고요. 이 아버지의 엄마, 즉 시어머니, 이 여교사의 시어머니는 힘의 욕구가 엄청난 사람들이에요. 그래서 둘이서 모자지간임에도 불구하고 힘 대 힘이 부딪혀서 맨날 싸우는 거예요. 맨날 싸워요. 그런데 이 며느리는 무슨 욕구가 높다고 그랬어요, 제가? 자유의 욕구와 즐거움의 욕구. 그러니까 둘이 싸우면 그걸 심각하게 보지 못하고 아이고 지겨워 이놈의 집구석. 그리고 자기가 재미있는 취미 생활을 하러 집을 비우고 나가요. 그럼 그 집에 누구만 남았어요? 생존 욕구가 높은 두 애들만 남아있잖아요. 할머니, 아버지가 큰 소리를 내면서 싸우는 거를 덜덜덜덜덜덜 떨면서 다 맞은 거예요, 아이들이. 근데 얘네들의 정서에 가림막을 해주는 엄마는 그 시간에 본인의 즐거움과 자유를 찾아서 밖에 나가고 없었어요. 그러니까 얘네들이 어려서는 그냥 할머니, 할아버지 싸우는 밑에서 크나보다 했는데 이 큰아이가 4학년이 되니까 이식증이 생겼어요. 이상한 걸 먹어요. 그 이상한 게 딴 게 아니라 눈썹을 뽑아서 먹고요. 머리를 뽑아서 먹어요. 근데 얘는 자기가 왜 그런지 본인도 몰라요. 근데 이 둘째 동생이 어렸을 때 괜찮더니 얘가 좀 성장해서 오니까 얘도 비슷합니다. 본인의 정서를 잘 표현하는 아이가 돼버렸어요. 집안에 엄청 슬픈 일이 있었는데 그건 말씀 안 드리겠습니다만 아이가 전 모르는데요? 회피하는 거예요. 그 정서를 완전히 회피하는 거예요. 얘 왜 그러지? 이상하다 싶을 정도로. 그리고 딴소리를 해요. 우리는 이제 그 아이가 걱정이 돼서 괜찮아? 이렇게 이제 정서를 만져주려고 해도 딴소리를 해요. 그 모든 감정을 마주하지 못하는 아이가 됐어요. 그래서 그거를 그 즐거움과 자유의 욕구가 높은 엄마가 잘 못 알아차리고 있다가 어느 날 자기 자녀들이랑 얘기를 하니까 애들이 조금 이상한 걸 이 엄마가 그제서야 알아차린 거예요. 그러더니 왜 그런지 모르겠다고 울어요. 그래서 제가 조금 아는 척을 하고 이 욕구 결과에 대해서 조금 알려드렸더니 엄마가 막 울더라고요. 그러더니 자기 때문인 것 같다. 그래서 막 울어요. 그래서 저는 사실 좀 기대를 했어요. 무슨 기대를 했냐면
아, 이제는 할머니랑 아빠가 싸울 때 이 엄마가 좀 지붕이 되어주겠구나라고 기대를 했는데 이 나중에 알아보니까 그게 아니라 두 애들도 데리고 나가서 놀더라고요. 이 엄마의 그 자녀들의 이 정서적인 어려움이 엄마의 욕구를 못 이겼어요. 그래서 엄마가 자녀들이 이렇게 부담을 주는 게 아니라 "에이씨 야 같이 나가자." 해서 애들도 다 데리고 나가서 놀고 있는데 아 잘 모르겠어요. 근데 무튼 욕구가 그렇게 작동을 하긴 합니다. 그래서 저는 새 학기가 되면 학부모들을 데리고 모시고 그 지난번에 했던 도형 검사나 이 욕구 검사는 꼭 해서 상담이나 대화나 추후 의사소통에 좀 참고를 하고 있는 중입니다. 네. 오늘 아마 욕구 이야기 위주로 한번 말씀을 나눠 봤고요. 아, 저는 이제 드리고 싶은 말씀을 지난주와 이번 주 조금 제 강의를 들으시면서 공통점을 파악하셨는지 모르겠는데 학부모가 아니라 그 여인이에요. 그쵸? 학부모를 통으로 그런 기술이 어디 있겠습니까? 예, 그런 기술이 어디 있어요? 그러면 학부모도 통으로 우리를 그냥 교사로만 대할 텐데 교사마다 교육관, 철학, 기질, 뭐 경력 다 다르잖아요. 그 교사마다 학급 경영 철학도 사실은 많이 다릅니다. 근데 통으로 우리를 교사로만 대우하면 문제가 날 수밖에 없듯이 저도 학부모를 그냥 한 개인 대 개인으로 보려고 노력하는 편이에요. 통으로 학부모가 어딨어요. 그들도 하나의 인격체인데. 그래서 그런 그들에게 필요한 이해, 공감, 대화법. 그럼 정혜경 니는 다 잘하냐? 그럴 리가 있겠습니까? 지도 똑같아요. 똑같으나 방향을 그렇게 잡았다고요. 방향을. 그래서 그렇게 아, 대화를 나눴을 때 좀 더 행복한 교육 공동체가 성큼 다가오지 않을까 좀 그런 생각들 하면서 여기저기 이야기를 나누며 다니고 있습니다. 예, 오늘 저는 여기까지 하겠습니다, 여러분. 네, 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 그러면 우리 정혜경 강사님께 지난번 시간이 모자라서 못 드렸는데 시간을 혹시 질문이나 궁금하신 거 있으시면 채팅으로 해주셔도 좋고, 네, 손을 들고 질문해 주셔도 좋고 있으실까요? 보충해서 더 듣고 싶은 거라든지 아니면 네, 궁금하신 거 조금 기다려볼까요? 없으신 것 그리고 같습니다. 너무 이게 명강의이기 때문에 막 이러면서. 채팅 채팅에 욕구 검사는 어떻게 해요라는 질문 욕구 검사요? 아, 욕구 검사지 지난번에 주셨는데 공유해드렸는데. 네, 그걸로 해요. 지난번에 보내드린 그걸 그냥 보내드려서 체크해서 받아보시는 아, 거죠. 그건 이제 그때그때 다른데 저는 그때 이제 말씀드렸다시피 학부모들이랑 한 달에 한 번 만나는 거 웬만큼 동학년이 극렬하게 반대하지 않는 한 갖고 있다 이런 말씀 드렸잖아요. 그래서 그 학부모 모임할 때 하는 경우 있고요. 두 번째는 요번 회의 공개 수업은 요거를 토대로 하려고 하니 어머님들 검사해서 검사 결과를 가지고 오십시오. 그래서 재작년에 6학년 그 도덕과 공개 수업 하기 전에는 가정으로 보내서 검사하신 다음에 본인의 검사 결과를 가지고 오세요. 이제 이렇게 할 때도 있어요. 그다음에 학부모 모임을 하는데 그 모임 안에서 검사를 하는 경우도 있고 똑같은 방법으로 검사지 들여서 검사 결과 가지고 오세요 한 다음에 같은 욕구끼리 모여서 자녀 양육할 때 고충이라든지 자녀 양육할 때 잘 통했던 방법이라든지 이런 것들을 서로 쉐어링하게 하는 적도 있고 그건 그때그때 달랐던 것 같아요. 네. 욕구 검사지는 지난번에 거기 그러니까 많을수록 그 욕구에 해당되는 거죠. 그게 특별히 그 척도나 이런 거 제가 그때 그거를 체크해서 보니까 그쵸. 그거요. 그거는 이제 등수를 내는 거예요. 선생님들이 점수를 내시면은 이제 1욕구, 2욕구, 3욕구, 4욕구, 5욕구까지 쭈루룩 줄을 쓸 거거든요. 그러면 보통 이제 1, 2욕구가 작동해서 선생님들이 그 행동을 결정하시는 경우가 많으실 거예요. 그럼 이제 오해 없으시길 바라시는 게 이게 항상 고정적이냐? 그렇진 않아요. 저 같은 경우는 젊어서는 힘의 욕구가 엄청 센 사람이었는데 지금 이제 50 먹어서 힘의 욕구가 많이 빠졌어요. 힘이 빠져가지고. 그래서 요즘은 약간 즐거움과 자유의 욕구가 올라오더라고요. 그러니까 요거는 가변적이긴 해요. 근데 그때 그 결정을 할 때 그 욕구가 작동했다. 이제 이런 의미예요. 네. 그리고 이제 학생용이 따로 있고요. 청소년용이 따로 있고요. 성인 어른용이 따로 있어요. 네, 그래서 어른 검사지랑 초등학교 고학년 검사지, 청소년용, 그다음에 어린이용은 제가 보관하고 있는지 모르겠는데 아무튼 어린이용으로 풀이한 게 또 있긴 합니다.
그때 공유해 주신 것은 성인용이다, 그쵸? 어른용인 것 같아요. 맞아요. 우리 어른용. 교사 네. 대상으로 했기 때문에 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 또 다른 욕구 검사지는 다시 저희가 올려드리겠습니다. 지난번 주신 파일로. 네, 그럼 되겠죠. 또 다른 궁금하신 거 있으시면 질문 주시면 좋겠네요. 자유와 즐거움이 학부모. 네, 어머니 자녀의 한모 교사님 누군지 알 것 같은데 제가 아는 한모 교사라면 네. 자녀가 생존 욕구가 높은지 어머니 좀 살펴보시고 놀러 다니시기 바라겠습니다. 네. 저학년 어린이인지 모르겠는데 그냥 어린이용이긴 해요. 제가 사실은 1, 2, 3학년 데리고는 잘 안 써보긴 했거든요. 제가 한번 찾아볼게요. 네. 저학년인지 모르겠고 어린이용은 있긴 있었는데 그건 저는 안 써봤어요. 주로 고학년 데리고 하긴 했어요. 어린이는. 저학년은 이제 엄마들을 했어요. 엄마들. 네. 학부모 상담을 저희 상담주간 하기 전에 이걸 드리고 그다음에 상담하면 훨씬 효과적이에요. 아니에요. 학부모 상담할 때는 아마 시간이 없어요. 저희는 이미 상담이 끝났거든요. 그러니까 뭐 그럴 겨를이 없고요. 학부모 상담할 때는 저 지금 상담 주간인데 지금은 이 욕구 검사하지 말고 지난번 말씀드린 것처럼 지가 마치 뭐 의사라도 됐냐? 요런 파일에다가 안 보이시죠? 요런 투명 파일, L자 파일 많이 다니잖아요. 여기에다가 애들 자료 모아가지고 이만큼 쌓아놨어요. 그래서 올해는 거기에다가 제가 올해 4학년 담임인데 파일 안에 다중지능 검사 결과지, 그 다음에 문장 완성 검사지, 그 다음에 학생 상담 설문지, 이거 애한테 설문해서 받아놓고 진단평가 결과지, 그 다음에 도서관에 가서 1, 2, 3학년 때 도서 대출 이력표, 그 다음에 미술 시간에 60분, 우리는 미술 연달아 60분 하는데 60분 동안 애가 그린 그림 완성도. 그래서 그림을 보면은 아이의 시간 감각, 60분 동안 완성하라고 한번 해봤다. 그래서 이제 60분을 어떻게 운영하는지 보셔라. 이제 뭐 그런 거 이제 얘기해요. 그다음에 선의 굵기 이런 걸로 이제 아이의 막 섣부르게 막 해석하면서 그런 자료들을 그다음에 이제 아이 글쓰기 한 거 하나. 그럼 이제 애가 파일 자료가 요 정도 돼요. 그러면은 그거 놓고 상담하죠. 그 얘기가 곁다리로 안 가요. 그래서 지금 아이는 이 정도 선에서 4학년을 출발하는 것 같습니다. 어머니 제가 이제 4학년 1년짜리 유효기간이 있는 담임교사인데 이 출발선 상에서 4학년 담임교사에게 어떤 당부나 부탁의 말씀 있으신지 들려주세요. 이렇게 하고 이제 상담을 시작하고 제가 4학년 교사인데 1, 2, 3학년 때 아이가 교우관계에 있어서 일종의 트라우마라든지 아니면 학교 부적응의 모습이 있었으면 알려주십시오. 이렇게 하면은 상담이 좀 명료하더라고요. 그리고 이제 진단평가라든지 도서 대출 이력표 드리면 깜짝 놀라세요. 내가 모르는데 이런 책 읽고 있는지 몰랐어요. 막 이래요. 집에서 이제 막 만화책을 못 읽게 하니까 애가 학교에서 3년 동안 주구장창 만화만 읽은 거예요. 엄마가 몰랐대 자기는. 그래서 그러니까 이게 너무 눌러도 어머니 이렇게 풍선 효과 나올 수 있어요. 그런 이야기들 할 수 있어요. 그래서 그런 객관적인 자료를 가지고 저는 상담을 해요. 그래서 상담 주간이 오기 전주에는 이제 그런 자료들을 좀 모으려고 뭐 문장 완성 검사지라든지 상담 설문지라든지 이런 거 하는데 애들이랑 한 1~2시간 좀 사용을 하는 편이죠. 그래서 그 자료 가지고 올해도 상담을 하고 있어요. 근데 올해는 재밌었어요. 도서 대출 이력표가 좀 재미있었고요. 올해 좀 제가 그 상담하면서 좀 짠했던 엄마가 저희 반에 이 ADHD인데 난도까지 있는 아이가 저희 반이 됐어요. 근데 이제 엄마가 만났는데 제가 느껴지겠더라고요. 아주 불안이 높은 거예요. 그래서 이 상담 막 하는데 엄마가 선생님 얘는 뭐 홈스쿨을 하는 게 어떨까요? 막 이제 이런 상담을 막 하세요. 그래서 그 엄마 데리고는 뭐 공부를 뭐 성적을 어떻게 해야 돼요? 이런 얘기하면 안 되잖아요. 뭐 진단평가 결과가 이런 것 같아요. 뭐 그런 얘기는 그냥 하고 어머니 이러면서 저는 제가 그 친구 이름이 아무튼 뭐 만약에 태민이라고 쳐요. 어머니 저는 제가 태민이 왜 만났는지 너무 알 것 같은데 어머니는 모르시겠어요? 제가 그랬어요. 그랬더니 엄마가 더 불안해. 막 그러더니 저는 알겠어요. 어머니도 기도하는 분이시니까 제가 그냥 편안하게 말씀드리면 하나님이 1년 동안 우리 태민이 정성과 최선을 다해서 잘 부탁한다, 혜경아. 그리고 제품에 맡기신 거예요. 어머니, 저는 성적도 성적인데, 다른 아이들이 태민이에게 자꾸 부정적인 피드백 주어서 우리 태민이 정서적인 어려움까지 가중되지 않도록 제가 보호하게 되는 게 올해 목표예요. 그래서 저는 태민이 절대 아이들 앞에서 꾸지람하거나 야단치지 않아요. 오히려 태민이가 집중해서 바라보고 있는 그 순간을 포착해서
와, 옥태민, 너 집중력 엄청 좋아졌구나. 과하게 칭찬해요. 그러면 그게 이 아이한테 방패가 될 수 있어요. 아직은. 고학년은 그러면 타겟이 되는데요. 중학년까지는 교사가 보호하고 주목하고 있는 아이라고 하면 아이들이 못 건드려요. 어머니, ADHD나 난독은 우리 그냥 인정하고 마주하고요. 제가 태민이 잘 보호해서 그것이 아이의 정서적인 아픔까지 연장되지 않도록 제가 잘 보호할게요. 엄마가 막 울어요. 막 울어요. 안심이 되는 거죠. 그래서 불안을 제가 읽었어요. 그러면 그 불안을 잠식시켜주는 약속이 좀 필요한 것 같아요. 그래서 다독다독 하면서 어머니, 하나님이 이 아이를 창조하시고 땅을 내려다보시면서 어머니니까 안심하고 어머니한테 맡긴 거예요. 네, 어머니니까 태민이를 부탁한 거예요. 했더니 엄마가 선생님 근데 너무 힘이 드네요. 콕콕콕 막 우세요. 우시더라고요. 그래서 어머니 제가 1년간 옆에 있겠습니다. 걱정하지 마세요. 좀 해줬어요. 그리고 진심을 담았어요. 전 진심이에요. 서정자 간사님이 그런 얘기 많이 하시거든요. 저는 신규 때 서정자 간사님의 그 말씀이 약간 지침이에요. 간사님 뭐라고 하셨냐면 병든 자에게라야 의원이 필요한 거예요. 우리가 교사 왜 합니까? 이렇게 얘기하시는 거예요. 그래서 우수한 학생만 탐내려면 뭐하러? 이러면서 병든 자에게 의원이 필요한 거예요. 그 아이가 변화되었을 때 기뻐하고 춤추는 거예요. 저 그 말이 너무 좋았어요. 그래서 그 아이 잘 키워보려고요. 그 진심을 엄마한테 그냥 말했을 뿐인데 엄마가 막 꼬장꼬장하가 맨 처음에 화장도 엄청 진하고요. 그거 자기 약점 안 들키려고 지금 이러면서 얘기하는데 불안을 제가 읽었어요. 그래서 안심을 시켜드리는 게 상담이었어요. 그래서 어머니 얘는 성적은 나중에 따라올 거고요. 뭐 우리 좋아요. 영특합니다. 근데 지금은 우리 정서 잘 돌봐요. 그리고 1년치의 목표를 같이 정해봤어요. 했더니 어머니도 그렇게 하시겠다고 그러고 갔어요. 그래서 저는 올해는 그분과의 상담이 좀 인상적이긴 합니다. 네, 제 아들이 태민이 어머니 여기 돌아와 계신 거 아니에요? 어머니 죄송합니다. 네, 그 태민이 아니잖아요. 그렇죠? 네, 그렇습니다. 그 태민이 엄마 아니야? 아니겠지? 아니야. 그분은 학원 선생님인데. 네. 혹시 더 네, 한 달에 한 번 학부모 모임이요. 지난번 잠시만요. 제가 사진이 하나 있을 텐데요. 그 공유됐죠. 이제 이런 건데 저는 사실은 지금보다 젊었을 때에는 학부모도 양육해 버린다는 표현을 쓰네요. 그 당시 제가 힘의 효과가 강해가지고 학부모도 양육해야 된다라고 생각했어요. 학부모도 양육해야 된다. 네, 애들만 양육해서는 한계가 분명하다. 그래서 학부모도 양육해야 된다. 그때 제 나이 25이었는데 막 30대 학부모를 양육해야 된다. 제가 막 그래서 사람인데 그 마음은 사실은 지금도 별로 변화가 없어요. 그래서 사실은 애들 수업할 때 학부모도 와서 같이 수업 받았으면 좋겠는 심정이 있어요. 왜냐면은 잘 가르쳐서 집에 보내는데 부모 세계관이 달라갖고 애가 리셋되고 우리 열심히 있는 교사들은 많이 느끼잖아요. 잘 가르쳤더니 부모가 막, 야, 그거 선생님 말 안 들어도 돼. 뭐 이러질 않나. 그다음에 막 기독교적인 세계관 두고 막 기도하면서 막 가르쳐 놨더니 엄마가 집에 가서 그냥 믿는 척해. 막 이러질 않나. 막 그래서 부모도 저는 양육해야 된다고 생각하는데 그래서 이제 궁여지책으로 생각한 게 이게 저는 2010 꺼져버렸네. 네? 2015년도부터 지금 하고 있는데 한 달에 한 번씩 학부모들을 모아요. 예. 모아서 그거는 근데 이제 줌으로 할 때도 있어요. 진짜 맞벌이 엄마가 많을 때는 줌으로 하고 웬만하면 저는 오프를 더 좋아해요. 왜냐면 아까 그 메러비안 법칙 때문에 이런 비언어적인 소통이 훨씬 더 중요하기 때문에 이제 모이는데 이런 식으로 이제 줌으로 하기도 하고 이제 이렇게 오프로 이제 하기도 하고 이렇게 이제 모이기도 하는데 모여서 처음에 제가 굉장히 열심히 했을 때에는 책을 같이 읽었어요. 책을 읽고 막 엄마들한테 독후감도 받고 그다음에 책을 기반으로 해서 독서 토론처럼 했는데 그건 제가 엄청 힘이 있고 이제 막 날아다닐 때고 지금 이제 저도 좀 힘이 빠지고 지치고 그리고 요즘 엄마들도 너무 바쁘고 책 읽는 거 좀 부담스러워하고 그래서 요즘은 그런 거 빼고요. 일단 모여서 지난달에 있었던 교실 이야기들 제가 어차피 사진 찍어서 이제 매일 엄마들한테 올려드린다고 말씀드렸잖아요. 그러면 한 달을 정리하는 차원에서
쭉 슬라이드 돌리듯이 그중에 이제 한두 장씩 추려 가지고 지난달에 있었던 일들 착착착착착 보고 드리고 그리고 잠시 엄마들끼리 얘기할 시간을 줘요. 뭐 줌이면 소그룹으로 아니면은 오프 모임이면은 소그룹 모임으로. 뭐냐면 "지난달에 엄마로서 가장 기뻤던 순간 언제였냐? 그리고 지난달에 우리 아이의 성장을 마주할 때는 언제였냐?" 그거 이제 질문을 그때그때 다르게 드리죠. 그럼 막 수다 떨어요. 이제 막 열려. 여자들은 그 수다가 기도 응답보다 빨리 치유되잖아요. 그리고 기도의 응답보다 빠른 이 수다의 응답으로 치유의 시간을 줘요. 막 웃으면서 막 신나. 이제 다시 이제 주의 환기시키고 다음 달에 있을 그 일정들 쫙 인제 알려줘요. 그럼 만약에 다음 달에 평가나 대회가 있잖아요. 그럼 이제 평가 준비 어떻게 하면 좋은지 쫙 알려주고 뭐 그다음에 대회가 있으면 전년도 수상작도 사진으로 막 보여주기도 해요. "전년도에 이게 최우수작이다. 이게 우수작이다." 그럼 이제 엄마도 이렇게 하고 뭐 글쓰기도 우수상 받은 아이 작품 뭐 이렇게 사진 찍어서 놔뒀다가 읽어주기도 하고. 이거를 왜 하냐면은 담임교사가 옛날 말로 치면 돼지 엄마 역할을 했을 때 학부모 중에 돼지 엄마가 출연을 안 해요. 네. 그래서 학부모들이 그릇된 정보를 공유해서 그들의 힘을 약간 과시하려고 해서 오히려 학교에 혼란을 초래하는 경우가 왕왕 있어요. 그래서 "야 거기 모임 가면 선생님이 다 알려줘." 그래서 저의 팬네가 하는데 이게 안 들어도 돼. 그럼 이제 돼지 엄마가 알아서 쪼끔 정치적인 힘을 쪼끔 소실하거든요. 그리고 이 안에서 선한 정치력이 생겨요. 학급에서 제공하는 공식적인 정보를 통해서 엄마 중에 진짜로 학급 일에 헌신하고 싶은 사람, 학교 일에 좀 자원하고 싶은 사람이 올바른 정보를 가지고 좀 나서게 돼 있어요. 그래서 그다음에 이제 엄마들끼리 커뮤니티가 없는 엄마들은 자기가 정보가 없어서 자기 아이만 뒤처질세라 불안하잖아요. 근데 거기 가면 선생님이 다 알려주는데 공부하는 비법, 대회, 우수작 그게 본인들이 듣고 싶은 정보잖아요. 그다음에 인제 다 말해줘요. 지금 우리 반의 수학 도달 정도는 어느 정도고 글쓰기는 어느 정도고 그냥 궁금해하는 거 다 알려줘요. 그리고 나서 또 다시 속으로 또 묶어줘요. 그래서 그때는 만약에 담임이 특별한 이슈가 있어. 요즘 아이들이 만약에 몇 년 전에 한번 할 때에는 애들이 그 성에 관한 책을 돌려 읽다가 제가 그걸 보게 됐어요. 이제 애들이 인제 그거를 담임 선생님이 볼세라 몰래 숨겨서 인제 돌려 읽더라고요. 근데 성교육에 관한 책인데 굉장히 적나라한 그 그림으로 묘사되어 있는 성교육 책인데 애들이 그것을 담임한테 들켜서는 안 되는 걸로 인식하고서는 몰래 돌려 읽더라고요. 그래서 저는 오히려 그걸 때는 이때다 그래서 적나라한 성교육의 계기로 가져가서 애들이 지금 성에 대한 그 궁금증이 돌고 있는 게 저한테 인제 알려졌기 때문에 성교육의 적시를 보고 굉장히 열심히 성교육을 해 줬어요. 그래서 그 이야기를 엄마들한테 해 주면서 "가정에서 성교육 어떻게 하고 있는지 엄마들끼리 한번 얘기를 나눠 봐라." 그랬더니 뭐 끝나지가 않아요. 그래서 "니네 애들도 그랬어. 우리 애도 그랬잖아." 그래서 "나는 몰랐는데 야 거장이 너덜너덜해졌더라. 얼마나 봤든지." 막 웃더라고요. 그래서 그런 식으로 고 학급의 아이들의 이 상황을 캐치해서 엄마들한테 알려주고 적기 교육을 같이 할 수 있도록 뭐 그런 주제를 주기도 하고 그다음에 만약에 뭐 사회 수학과 큰 수 같은 거 하는데 애들이 되게 어려워해. 그러면 그때 이제 가정에서 아이들 수학 공부 어떻게 하고 있는지 또 이제 얘기 나눠 보게 하고 그런 식으로 교실의 필요를 교사가 읽잖아요. 그럼 고거를 이제 대화 주제를 주고 막 자기네들끼리 얘기하게 한 다음에 마무리 인제 할 때에는 "공식적으로는 요런 방법이 좋다고 한다." 그래서 좀 이론적인 얘기 들려드리고 정리하면은 사실은 매달 모여도요 1 시간 반에서 2 시간이면 끝나요. 그리고 이제 작년에는 쪼끔 다르게 해 봤어요. 작년에는 좀 다르게 해 봤는데 4 학년 1, 2, 3반 담임선생님들이 다 요청을 했어요. "정혜경 선생님이 전체 강의를 해 주셨으면 좋겠다." 요청을 하셔서 그때는 4 학년 1, 2, 3반 엄마들을 다 모아서 다중지능 관련해서 강의 그다음에 뭐 학습 코칭 관련해서 강의 인제 이런 식으로 4 학년 학부모들이 궁금해할 만한 그때 인제 욕구 이것도 그때 했어요. 그래서 그 주제별로 제가 전체 강의를 하고 그다음에 각 반별로 흩어져서 반에서 인제 이 사진처럼 원형으로 앉아서 그 강의 주제 후속 대화들을 엄마들끼리 막 나누게 하면요. 여러 효과가 있는데 학교의 이 필요와 가정의 필요가 쪼끔 이렇게 균등하게 유지되는 효과가 있고요. 두 번째는 엄마들끼리 팀웍이 생겨요. 그래서 웬만한 학폭은 엄마들끼리 친해지니까 학교 폭력이라는 단어로 접근하진 않아요. 엄마들끼리 관계가 형성이 되잖아요. 그래서 대단한 사건이 한 번 일어났는데 마침 이 학부모 소통 모임에서 매달 만나던 엄마였어요. 그러니까 둘이 부둥켜 울고 끝났어요. 근데 만약에 그때 이 소통 모임을 안 해서 그 엄마 둘이 모르는 엄마였다면
저는 100% 학폭으로 갔을 거라고 보거든요. 그러니까 그런 진짜로 마을 형성에 그 효과가 있어요. 네, 아이를 위한 공동의 육아, 공동 육아 마을 형성에 효과가 있어요. 그래서 저는 이걸 되게 좋아해요. 그래서 옛날에 정을순 선생님이 "여러분들은 양육하는 교사가 용감하다고 생각하세요?" 질문을 하는 거야. 그랬더니 정을순 선생님이 "전 거꾸로인데요. 이 좋은 양육을 안 하면서 어떻게 학급 경영을 하는지 전 양육 안 하는 교사가 훨씬 더 용감하다고 생각해요." 그렇게 얘기하셔서 제가 띵했던 경험이 있는데 저는 사실 이것도 그런 도전을 드리고 싶어요. 이 학부모 모임을 하고 저는 그 학부모 민원 비슷한 것도 받아본 적이 없어요. 오히려 정혜경 선생님 반 한번 해 달라고 제가 새벽기도 나갔다는 엄마 얘기도 들어봤거든요. 근데 그게 저는 이거라고 봐요. 제가 뭐 수업을 월등하게 잘하겠어 뭐가 있게 뭐 별거 없어요. 근데 엄마들이 이걸 좀 헤아려 주는 이거밖에 저는 없다고 봐요. 근데 그걸 이렇게 좋아하시더라고요. 엄마들도 요즘 엄마들은 일방향으로 듣기만 바라지 않아요. 이런 식으로 교사하고 소통하고 싶어 하는 엄마들도 많이 있기 때문에 저는 이런 모임을 하는 게 야 대단하다고들 하시는데 저는 안 하는 게 더 대단한 것 같아요. 이게 훨씬 쉬워요. 이게 훨씬 쉬워요. 그 1대1로 전화해서 일일이 막 응대해 주고 설명하고 이거 하면은 질문할 게 없잖아요, 엄마들이. 일체의 전화가 추가로 없어요. 이때 한 번만 탁 헌신하면 진짜 깔끔해요. 예. 그래서 저는 이게 참 좋았습니다. 네. 중이 아들 욕구 검사 좋죠. 근데 중이가 정직하게 보고한다는 가정하에 네. 걔가 속이지 않고 정직하게 하면 되게 좋죠. 네. 너무 감사합니다. 정말 명강의를 2 탄으로 또 들을 수 있어서 너무 감사하고 이제 다른 질문은 더 없으신 것 같아요. 그쵸? 네. 정혜 쌤 너무 감사하고 혹시 어린이 그 관련된 욕구 아까 전에 질문하셨는데 혹시 찾으시면 네 공유해 주시면 네 좋겠고요. 다른 질문은 더 없으신 거죠? 청소년 욕구도 혹시 있으시면 해 주시고 네 그렇게 해 주시고 그럼 요렇게 해서 강의는 마무리하면 될까요? 정혜 선생님 강의는? 네. 다른 질문 없으시니까. 네 저희를 위해서 2 번씩이나 또 강의로 섬겨 주시고 너무 재밌게 또 실질적인 도움으로 우리 해 주신 정혜 선생님 너무 감사합니다. 네. 정말 학부모님과 소통하는 올 한 해가 네 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네 그러면 강의는 여기까지 해서 마무리하고요. 그러면 짧게 제가 그냥 광고만 하고 기도회로 넘어가겠습니다. 저희 제자국에서 지금 하고 있는 학급 제자 양육 관련된 그게 도움이 되기 위해서 학부모 상담에 대한 것을 저희가 2번 했고요. 그 선발에 관한 것은 선생님들께서 이미 하고 계신 분도 계시고 그건 저희가 나중에 한번 따로 또 시간을 해서 하면 좋을 것 같고 오늘은 그냥 광고만 짧게 하고 바로 기도에 넘어가도록 하겠습니다. 네. 4월 제자국 사역 안내 드리겠습니다. 제가 화면 공유를 했는데 공유가 되었지요? 네. 4 월에는 저희가 하고 있는 제자국 사역은 2 가지가 크게 있습니다. 그리고 매달 넷째 주에 저희가 지금 양육을 기도회를 하고 있는데 세미나가 있을 때는 7시 입니다. 그래서 오늘 또 7시 이고 다음 달에도 저희가 세미나가 있어요. 그때는 7시 할 거고요. 그리고 특별히 부활절이 다가오고 있잖아요. 그래서 저희들이 부활절 달걀 나눔을 통해서 부활의 기쁨을 나누는 이벤트를 하려고 하는데 4월 1 일부터 4 일까지 할 것이고 선착순 20개 부활절 달걀 구입비 10,000원을 보내드리려고 합니다. 주소랑 저희 곧 올려드릴 테니까 많은 신청해 주시고요. 그다음 4 월에는 저희가 3 월과 2 월은 학부모님과 상담 관계 맺기를 했는데 이제는 학생 상담에 대해서 저희가 함께 아이들과 좋은 관계를 맺기 위해서 또 훌륭한 강사님을 우리 정현 쌤처럼 고수영 길심리상담센터 원장님이신데 이번 수련회 때 엄청 좋아서 은혜 많이 받으셨다고 그런 후문을 많이 들어서 특별히 또 초대했거든요. 청구했으니까 4 월 26 일에도 계속해서 이제 학생들과 더 깊어지는 상담을 통해서 관계를 맺을 수 있도록 7시 에 그때도 많이 참여해 주시면 좋겠습니다. 그리고 이번 오늘까지 1 학기 토요학교와 봄, 가을 작은 면치 예산 지원 신청을 받고 있습니다. 그래서 오늘까지 꼭 신청해 주시고 오늘 혹시 빠뜨리신 분은 지난번 제가 주소는 올려드렸고요. 네, 그리고 디모데 통장은 3 월에 지역에서 추천해서 하시면 좋을 것 같습니다. 네, 그럼 광고는 여기까지 하고요. 계속 이어서 우리